Good morning, dear students. I hope you all are fine. Our classes are going on smooth, and today we are having a video session. And the introductory section was already given yesterday. We discussed chapter 9, Understanding Auxiliary Verbs, and today we are moving on with that topic. And I already told you that it's a very lengthy lesson and a little bit confusing also, but don't worry, we'll crack it together. So we are moving on with understanding auxiliary verbs. We have already discussed this. We'll quickly go on a review. What are auxiliary verbs? They are actually helping verbs and they are used together with a main verb. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ വെർബ് കാണും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ്സ് കാണും. അതിനാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ വെർബ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ലെക്സിക്കൽ വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. We already discussed all those things and we had seen how important auxiliary verbs are in English language. Okay, now moving on, auxiliary verbs to classifications. Yesterday we learned the primary auxiliaries. Today we are moving on to learn modal auxiliaries. Before that, let us quickly review what is primary auxiliaries or what are primary auxiliaries. പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 വേർഡ്സ് ആണുള്ളത്: ബി, ഡു ആൻഡ് ഹാവ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം യൂസേജസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ക്വിക്ക്ലി ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ്. രണ്ടിനും ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ബിക്കോസ് they do the function of മെയിൻ വെർബ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂസേജ്. അത് ചിലപ്പം അത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ മെയിൻ വെർബ്സ് ഓർ റെഗുലർ വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കൽ വെർബ്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ലേൺഡ് ഹാവിൻ്റെ യൂസസ് പഠിച്ചു. What is the meaning of have in an ordinary, when we use have as an ordinary verb, and plus have plus object that shows possession, state, relationship, etc. And then moving on, have to use have as an auxiliary verb. See, perfect tense form ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വെർബ്, മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് we use have as an auxiliary verb also. Okay, so we discussed that yesterday. Then we learned use of be. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ബി എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആം, ആർ, ഈസ്, വാസ്, വെയർ, ബീയിങ്, ബീൻ, ഓൾ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ്. ദെൻ ബി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഫോർ സെവറൽ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ് ദ ടെക്സ്റ്റുവൽ എക്സസൈസസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ 1 to 5 എന്നുള്ളത് ദ ബി വെർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ മെയിൻ വെർബ്, ആൻഡ് ഫോർ 6, 7, 8 and 9 the be verb is used as the helping verb. Okay, I hope you remember all those things. Now moving on, we learned at last we discussed uses of do. നമ്മൾ ബി പഠിച്ചു, ഹാവ് പഠിച്ചു. then we moved on to uses of do verb. As a main verb, do has such meaning as to perform something. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മീനിങ് തന്നെയാണ്. to do something means to perform something or to study something. Okay, so that is the main verb. That is when we use do as the main. And when we moved on to auxiliary verb usage of do, and we learned first usage is form questions. How to form question? do ഉപയോഗിച്ച് questions form ചെയ്യുന്നു. do you know the answer? did you complete the homework? See, do, did, does, all. And its negative forms നമ്മൾ പറഞ്ഞു: do not, don't, does not, didn't, did not. Okay, all these are the negative forms. ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so now moving on, the form the auxiliary verb do helps to form negatives. Then did not, does not. Okay, then show emphasis. I do promise to bring you, I promise to bring you that book എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's just a promise. I am promising you to bring that book. But I do promise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that shows something that we have given emphasis. We emphasis on something. Then
To avoid repetition also we usually use auxiliary verb do. Now moving on, today we will discuss modal auxiliaries, the second classification of auxiliary verbs, and they are modal auxiliaries. Remember the name, modal auxiliaries. The modal auxiliaries, as the name suggests, help the main verb to color its meaning by suggesting the മൂഡ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂഡ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എന്ന് പറയാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മീനിങ്ങിലല്ല. എന്താണ് മൂഡെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് നെസസിറ്റിയാണോ, അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണോ, അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ, ഒരു എബിലിറ്റിയാണോ, ഒരു പെർമിഷനാണോ? ഓരോ സെൻറ്റൻസിനും ഓരോ മൂഡുണ്ട്. Okay, it can be a question sentence. It can be a sentence that shows the ability of person. It can be a sentence that where we ask some permission, or it can be a sentence that shows some necessity that we cannot be avoided. Okay, so these are the actually സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഗ്രാമറിൽ we call it as mood. Okay, so actually modal auxiliaries, as the name suggests, help the main verb കാണുമെന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓക്സിലറി വെർബ് വരുമ്പോൾ തന്നെ there is a main verb. So modal verbs helps the main verb to color its meaning by suggesting the mood. കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയ, നമ്മൾ ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുക, ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുക, അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? അതുപോലെ സിമിലർലി മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ഹെൽപ്സ് ദ മെയിൻ വെർബ് ടു color its meaning by suggesting the mood. Okay, so this is very important. Modal verbs നമുക്ക് തരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്, or what is actually the meaning of the sentence, or what is the mood of that sentences. Okay, so they are not used alone except when a main verb is understood. Okay, so they are used with the main verb. Then the modal auxiliaries are, okay, see, these are the major modal auxiliaries and you have to learn this. Can, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് can't, could, couldn't, may, mayn't, might, mightn't, shall, shan't, will, won't, would, wouldn't, must, mustn't, ought to, oughtn't to, need, needn't, used to, not used to, and dare, daren't. Okay, so these are the words shown in the left side are the modal auxiliaries, and the right side there are the negative forms. Okay, complete അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. can auxiliary ഫോമും മോഡൽ ഓക്സിലറി ഫോമും, ക്യാൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിലറി ഫോമും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് could, couldn't, may, mayn't, might, mightn't. Okay, so these are the major modal auxiliaries that we will discuss today. Okay, now moving on. Can you lift the table? See the example. Can you lift the table? Sheila can swim across the English Channel. Will you marry me? See, ഇവിടെയെല്ലാം മെയിൻ വെർബ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? Can you lift the table? See, can you lift the table? Lift ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബ്, ആൻഡ് can is adding as a helping the concept lift to give a clear idea. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ആരാണ്, ഏത് വേർഡാണ്? ഓക്സിലറി വെർബായ can ആണ്. ഓക്കെ, now then Sheila can swim across the English Channel. Okay, Sheila can swim across the English Channel. See, swim ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബ്, ആൻഡ് can, that is that person's ability, ആ ഒരു പറയുന്ന ആളുടെ എബിലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് can എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ്. Okay, then next, will you marry me? Okay, see there the main verb is marry. Okay, and will is acting as a helping verb and is creating or constructing this as a question. Okay, then so in detail we will now move on to the different modal auxiliaries. And the first thing that we discuss is can or can't. Can't is negative, I hope you remember. Then can means to know how to do something. It's very clear. I can do something എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓർ it shows that a person is able to know, he is aware that he can do something or how to do something. Okay, now see the next. Or to be powerful enough to do something. Okay, see the example. He can't speak German fluently. See, സ്പീക്ക് ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബ്. പക്ഷെ കാണ്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ കനോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ് ഓർ ടു സ്പീക്ക് ജർമ്മൻ ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് that person is not able. ഓക്കെ, അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു എബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വെദർ ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ് ഓർ വെദർ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ്. ഓക്കെ, so can means they can show how to do something, that a person is aware how to do something or how to be powerful enough to do something. Okay, now moving on. It also shows a possibility, that is a theoretical kind and permission. Okay, നമ്മൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം, ചിലപ്പോൾ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. സീ ദ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം. സീ, അതൊരു തിയററ്റിക്കൽ, ജനറലായിട്ടും തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. എന്താണത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്? ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ആണ് മെയിൻ വെർബ്, ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം. സി, ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ക്യാൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് മെനി റീസൺസ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത്? ഈ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ട്രാഫിക് കൂടുതലാണ്, റോഡ്സിന് ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ല, അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസ് ഓൾ ആർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് നൗ ഡേയ്സ്. അത് ഒരു സ്ലോ മൂവിങ് ഒക്കെ കുറവാണ്, ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മിക്കവാറും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോസിബിലിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് വി വിൽ കം ടു എ തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം. ഓക്കെ, നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ്. Can I go home earlier today? So there that person is asking a permission. Can I go home? Okay, go is actually the main verb there, and can is the auxiliary verb. So this person is asking, can I go home earlier today? So I hope you are clear with this concept. Can means to know or how to do something or to be able or enough to. ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ക്യാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കുഡ് ഓർ കുഡിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ, കുഡ് ഓർ കുഡിൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ്. So let's see about could and couldn't, or the negative form couldn't. Could or shows ability in the past, but can also express possibility, request or permission. See, could always shows, കൂടുതലായിട്ടും could നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to show the ability of a person in the past. ഓക്കെ, പാസ്റ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എബിലിറ്റി, കഴിവ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് പോസിബിലിറ്റിയും റിക്വസ്റ്റും പെർമിഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നൗ സി, ടു ഷോ എബിലിറ്റി പ്ലസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ഏബിൾ ടു ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ഈ കുഡ് നമ്മൾ എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, എബിലിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ടു ഷോ എബിലിറ്റി പ്ലസ് പെർഫോമൻസ്, ഒരാളുടെ കഴിവും അയാളുടെ പെർഫോമൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുഡ് എന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഏബിൾ ടു എന്നുള്ള വേർഡ്സാണ്. നൗ സി, കമ്പയർ. It's given two sentences. He could answer all the questions, but he didn't. He was able to tide over the difficulties in the end. See, ആദ്യത്തെ നോക്കി. He could answer all the questions, but he didn't. Okay, അവൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ he didn't. Okay, that just shows the ability of a person. Okay, now see the next. He was able to tide over the difficulties in the end. അതെന്താണ്? അത് അയാളുടെ എബിലിറ്റിയാണ്, പ്ലസ് അയാൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു, എങ്ങനെ വിജയിച്ചു എന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. He was able to tide over the difficulties in the end. See,
So in the first example, he could answer. അതിൽ ആൻസർ ആണ് എന്ത് മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുന്നത്. ഹി കുഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പം that was his ability, but he didn't do that. But in the second example, he was able to tide over. Tide over is actually the main verb there, and this person was able to tide over the difficulties in the end. That shows the ability of that particular person plus how he performed in that difficult time. ഓക്കെ, ഒരാൾ അയാളുടെ എബിലിറ്റി വെച്ച് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നടത്തി എന്നതും കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഏബിൾ ടു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now there are some examples given there. We'll go on with that. Could I take some rest in your room? See, there it's a permission. The permission is asked. Could I take some rest in your room? Okay, then our team could win if they tried. Okay, that was a possibility. Our team could win if they അവർ പരിശ്രമിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ യു കുഡ് ഹാവ് വോൺ ദ ഗെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ പോസിബിലിറ്റി. ദെൻ കുഡ് യു സ്പീക്ക് ടു അസ് അബൌട്ട് യുവർ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈഫ്? സി, അവിടെ എന്താണ് വന്നത്? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇതെല്ലാം ഓക്സിലറി വെബ്സ് ആണ്. മെയിൻ വെബ്സ് വേറെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കുഡ് ഐ ടേക്ക് സം റെസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ടേക്ക് ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബ്. ദെൻ അവർ ടീം കുഡ് വിൻ. വിൻ ഈസ് ദ മെയിൻ വെർബ് ദെയർ. യു കുഡ് ഹാവ് വോൺ ദ ഗെയിം. വോൺ ഈസ് ദ മെയിൻ വെർബ് ദെയർ. കുഡ് യു സ്പീക്ക്? സ്പീക്ക് ഈസ് ദ മെയിൻ വെർബ് ദെയർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് പെർമിഷൻ, ദ പോസിബിലിറ്റി, ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദെൻ റിക്വസ്റ്റ്. ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുഡ് ആൻഡ് കുഡിൻ വി യൂസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ വാട്ട്? മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. മോസ്റ്റ്ലി, അല്ലാത്തതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൂടുതലും കുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, മേ, മൈറ്റ് ഓർ മെയിൻഡ് ആൻഡ് മൈറ്റൻഡ്. These are the other two things, may and might, mayn't or mightn't. Both may and might is used for permission, giving permission, possibility, uncertainty, wish, purpose, etc. For all these things we use may and might. They are used for permission, giving permission, possibility, uncertainty, wish, purpose, etc. Now see, may or might is rather formal compared to can. Okay, so can I get in the classroom? Can I come in എന്ന് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ചെന്ന് can I come in എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലും ഫോർമലാണ് may I come in എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, may and might is rather formal as compared to can. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യൂസ് may ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് can. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ can ഷോസ് തിയററ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി, may ഷോസ് ഫാക്ച്വൽ പോസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ. നമ്മൾ കുറച്ച് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നത്. വി വിൽ സേ എ തിയററ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി, ബട്ട് വാട്ട് വിൽ മേ ഷോ? ക്യാൻ ആണ് അന്നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ഷോസ് എ ഫാക്ച്വൽ പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷോസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ച്വൽ. ദെൻ there is a political rally in the afternoon, traffic may be affected. See, so here that's an very good example for a factual possibility. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫാക്റ്റ് പറയുവാണ്, there is a political rally in the afternoon, so traffic may be affected. ട്രാഫിക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളത് ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫാക്റ്റ്? എനിവേസ് there is a political rally. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടു നൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ്. സി, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടു നൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ്. സി, നമ്മൾ മേയും മൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ എന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ വിദൂരമായ സാധ്യത, ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ മൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫാക്ച്വലായിട്ട് പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മേ യൂസ് ചെയ്യും, തിയററ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം.
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും വി യൂസ് മൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുനൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ, വളരെ വിദൂരമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. വിത്ത് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ യൂസിങ് മൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മേ ഷോസ് ആസ്കിങ് വിത്ത് ഹെസിറ്റേഷൻ. സി, നമ്മൾ മേയ്ക്ക് പകരം മൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമിലർലി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മടിയോടുകൂടി, അതായത് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച്, വി ആർ ഹാവിങ് സം ഹെസിറ്റേഷൻ ടു ആസ്ക് ഓർ വി ഫീൽ സം റോങ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുവർ അല്ല. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴാകാം, ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാകാം, നമ്മളൊരു മടിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് മൈറ്റ്. ഓക്കെ, മേ ഐ കം ഇൻ സർ, മൈറ്റ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ, മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഓക്കെ, മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗിവിങ് വിഷ്. നമ്മൾ വിഷസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനും മേ യൂസ് ചെയ്യാം. സി, മേ ഐ കം ഇൻ സർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുവാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ബെല്ലടിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് യുവർ ടീച്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് യു ആർ ആസ്കിങ് മേ ഐ കം ഇൻ സർ. അകത്തോട്ട് കയറി വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റീസൺസ് ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ദ സർ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ഓക്കെ യു കം ഇൻ. സോ നിങ്ങളൊരു ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ യു യൂസ് മേ ഐ കം ഇൻ. ബട്ട് സി, മൈറ്റ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ, മൈറ്റ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം, കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നമുക്കൊരു മടിയാണ് ചോദിക്കാൻ, പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പെന്നില്ല, നിവർത്തിയില്ലാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഡു വിത്ത് എ ഹെസിറ്റേഷൻ വിൽ ആസ്ക് അവർ ഫ്രണ്ട് മൈറ്റ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷോസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഹെസിറ്റേഷൻ. So that's all about may and might. Now moving on, must or must not or mustn't. Must is used in the present tense or future tense. Remember, must രണ്ട് ടെൻസിലെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, either present tense or in future tense. Okay, remember that. Had also used as the past tense of must. മസ്റ്റിന് പകരം ഇനി മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിലൊരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ മസ്റ്റിന് പകരം അവിടെ ഹാഡും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ മസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ സി, must have plus the past participle of the main verb indicates a past action. See, must have plus past participle, that is the third form of the main verb, indicates a past action. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു മസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വന്നാൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സി, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒബ്ലിഗേഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം വിത്തിൻ. ഒബ്ലിഗേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ തനിയെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളില്ലേ, അതായത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലർ വളരെ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരാണ്, ചിലർ ഒട്ടുമില്ല. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം വിത്തിൻ, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്, അതിനാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓർ ദ ഡിസിഷൻസ് ഓർ ദ വാല്യൂസ് ഓർ ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ വാല്യൂസ് ആർ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം വിത്തിൻ. For that we use must. Secondly, determination. നമ്മൾ യു മസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായും or I must do that എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കണം, I have to do that. Okay, so then that shows determination. Now then, next is inference. Okay, inference means inference actually means we are getting into some conclusion. അതായത് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതാണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുമാനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക. സോ മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആസ് ദ മെയിൻ വെർബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഷോസ്. എന്തൊക്കെയാണ് മസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്? ഒബ്ലിഗേഷൻ വിത്തിൻ, റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം വിത്തിൻ, നമ്മൾ തനിയെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മൾ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളാകാം, ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വിത്തിൻ. ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ മീൻസ് ദ ഷ്യൂർ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ, ഐ വിൽ ഡു ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മസ്റ്റ് ഡു ദിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻഫറൻസ് മീൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സം കൺക്ലൂഷൻസ് റിഗാർഡിങ് സം അതർ തിങ്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ എത്തുന്ന അനുമാനത്തിനാണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് വി മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ. സി, ഇഫ് വൺ പേഴ്സൺ, ഒരാൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും കടന്നു വന്ന് ഹി ബിക്കം വെരി റിച്ച്, തിങ്ക്, ആൻഡ് ഹീ നോസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വെൻ ഹി ഹാസ് നോട്ട് മണി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. അത് അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്, അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയാൾ തനിയെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ ഹി ടേക്സ് എ ഡിസിഷൻ വിത്തിൻ ഓർ ഫ്രം റിസൾട്ട് ഫ്രം വിത്തിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് we must help the poor. Okay, so there we use must. Now moving on, we must finish this work before 5 o'clock. That is a determination. ഞാൻ 5 മണിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തീർത്തിരിക്കും. Okay, then we must have got help from outside. We must have got help from outside. Okay, you are conducting a party and then നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത തന്നെ അത് നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുവാണ്. അപ്പം ആരോ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എൻഡിൽ പറയുവാണ്, നിങ്ങളൊരു അനുമാനത്തിലെത്തുവാണ്, എന്താണ്, വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് സം ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും നമ്മളെ സഹായിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, so that is you are reaching into a conclusion, to an inference. So we always use that for the must, the auxiliary verb must. Okay, and remember ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ സെൻറ്റൻസസിലെല്ലാം മെയിൻ വെർബ്സ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, help is the main verb there, finish is the main verb there, must have got help. Okay, so that is a main verb. So must is actually acting as a auxiliary verb, a helping verb. Okay, and the other thing you have to remember about must is that must not, the negative form of must always shows prohibition means something that is restricted. ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അരുത് എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഹിബിഷനാണ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മസ്റ്റ് ആസ് ആൻ ഓക്സിലറി വെർബ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ought to or oughtn't. ഓക്കെ, ought to എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാരും അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണത്തില്ല. ought to and oughtn't, they are also very important. ought to expresses moral obligation, desirability, etc. നമുക്കുള്ള ഒരു moral responsibility, I have to do that, or desirability, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതായത് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ we usually use പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് we usually use what, the ought to concept. Okay, see, ought to expresses moral obligation, desirability, etc. should also shows obligation. It also shows obligation, ought to suggestion of duty, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, നമ്മുടെ ഒരു കടമ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും ought to യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, you'll check ought followed by to infinitive. Okay, or ought to plus an infinitive form of the verb, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ought followed by to plus infinitive form, നെഗറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ought used without to. ഓക്കെ, ought നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കാണും. അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ought എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന്, ought എന്നുള്ള വേർഡിന് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ought not എന്ന് പറയുമ്പോൾ to യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, നൗ ought followed by to infinitive. Okay, to plus in the infinitive form, and negative form of ought is used with ought to. You ought to consult a doctor. We ought to obey the rules of college. You ought not let down your people. Okay, all these shows some moral obligation, some moral responsibilities and desirabilities. Okay, so that is how we use ought to. So we will wind up the session for right now, and we will continue in our next class. Thank you.